Guten Tag alle zusammen. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Wie spät ist es jetzt, Herr Russell? Es ist 15 Uhr 2 offiziell. Inoffiziell es ist kurz nach 3 nach Abend, Nachmittag. Kurz nach 3, ja. Wann fängt unser Unterricht an? Noch einmal bitte. Wann fängt unser Unterricht an? Wann fängt? Wann fängt unser Unterricht an? Unterricht an. Wir, wir Unterricht anfangen. না, wer Unterricht কেন? Wer মানে তো আমরা। Unser Unterricht. Unser Unterricht anfangen. Anfangen কেন? Unser Unterricht fangen fangen কেন? কি ব্যাপার আগের জিনিসগুলো সব এটা ট্রেনবার তাহলে শেষে বসবে তো ফাঙ্গেন কি হবে? Unterricht থার্ড পারসন না তাহলে কি হবে? unser Unterricht fängt না দ্বিতীয় কথা তো লেখাই আছে তো এখানে তাই না? কিন্তু ফেঙ্কট হবে ফাঙ্গেন তো হবে না তাহলে unser Unterricht fängt 3 Uhr. 3 Uhr nach Abend. 3 Uhr? Nach Abend. Nachmittags. এই আনটা গেল কোথায়? 3 Uhr nachmittags an. এবার পুরোটা বলেন ঠিক করে। Unser Unterricht fängt 3 Uhr nachmittags an. 3 Uhr nachmittags an, ja? Ja. Müssen Sie morgen einkaufen, Herr Russell? Nein, ich muss nicht einkaufen morgen. Ja. Wann kaufen Sie ein? Ich kaufe übermorgen. Ich kaufe? Übermorgen an. Nein. Einkaufen. Wann kaufen Sie ein? Ja, ich kaufe übermorgen ein. Ja, Sie kaufen übermorgen ein. Okay. Gut. Danke. Guten Abend, guten Tag, Frau Ifat. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Wie spät ist es jetzt, Frau Ifat? Es ist 9 Uhr 6 Minuten. 9 Uhr 6 Minuten, ne? Und Ja. Inoffiziell? Und offiziell ist es 6 nach 9. Ja, 6 nach 9. Hatten wir gestern Unterricht?
Haben. Hatten wir gestern Unterricht? Nein, wir hatten gestern Unterricht nicht. Keinen Unterricht, ne? Keinen Unterricht. Nein. Sagen Sie bitte noch einmal, আরেকবার বলেন. Nein. Nein, wir hatten gestern keinen Unterricht. Ja. Haben wir am 16.3. Unterricht? Nein, Am wir 16. Haben wir am 16.3. Unterricht? ja, wir haben Mhm. 16. Am am 16. 16. Am Unterricht. am 16. Unterricht. Am 16. তারপরে Haben wir am 16.3. Ja, dritten. Am 16.3. Unterricht. Unterricht. Ja, okay, gut. Danke. Guten Tag, Frau Maisha. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Danke. Wie spät ist es jetzt, Frau Maisha? Es ist 15:08 und inoffiziell 8:03. Ja. Wann fängt unser Unterricht an? जी सर. Wann fängt unser Unterricht an? Ja. Ja. Na ja, na, wann? Wann fängt unser Unterricht an? Wann অর্থ হচ্ছে কখন বা কবে. Wann fängt unser Unterricht an? Anfangen শুরু হওয়া. mm, তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ায়? Ich না wir unser এটার অর্থটা কি? এই প্রশ্নের অর্থটা কখন আমাদের ক্লাস আছে. কখন আমাদের ক্লাস শুরু হয়. শুরু হয়. Anfangen শুরু হওয়া. তাহলে বলেন. Ich fangt Ich fangt কেন? Ich মানে তো আমি. আপনি বলবেন তো আমাদের ক্লাস এতটায় শুরু হয়. wir Wir মানে unser তো আমরা. তো wir বলছেন কেন? আমাদের ক্লাস unser Unterricht fängt an 6 Uhr. fängt কটার সময় শুরু হয়? 6টায়. ক্লাস 3টে শুরু হয় না? ক্লাস 3টের সময় Unser Unterricht fängt 13 Uhr an. Guten Tag, Herr Salahuddin.
Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, Sir. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Herr Salahuddin, hatten wir gestern Unterricht? Nein, wir hatten gestern Unterricht. আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, একটু জোরে বলেন। Nein, Nein, wir hatten keinen Unterricht. Ja. Gestern. Nein, wir hatten keinen Unterricht gestern. Ja. Haben wir am 16.3. Unterricht? Ja, wir haben Am স্যার প্রশ্নটা একটু লিখলে আমি ইজিলি বলতে পারবো। একবার haben wir am 16.3. Unterricht? Ja, wir haben Unterricht am 6.3. না, এটা এখন এই তারিখ কিভাবে পড়তে হবে? তাহলে তো শেখা হয়নি। তারিখ কিভাবে পড়তে হয়? Am 16.3. হ্যাঁ বলুন, am 16.3. Ja. কি হ্যাঁ সারাদিন শুনতে পাচ্ছেন? জি জি স্যার। তো বলেন wir haben wir haben Unterricht am 16.3. 16.3. Ja. Guten Tag, Herr Nafis. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt, Herr Nafis? Es ist Reisen. Es ist. Es ist. Es ist Reisen. 13 nach 3. Ja. Und offiziell? 3 Uhr, offiziell 3 Uhr Reisen. 13 না 13? 3 Uhr 13 তো হচ্ছে রাত 3টে। 15 Uhr 3. 15 Uhr 13. Guten Tag, Herr Rajiv. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke schön. Herr Rajiv, hatten wir Unterricht am 14.3.? Nein, Sir. Wir hatten 14.3. keinen Unterricht. Wir hatten am 14.3., ne? Ja. বলেন একবার, wir hatten? Wir hatten am 14.3. keinen Unterricht. Haben wir am 16.3. Unterricht? Ja, wir haben am 16.3. Unterricht. Gut, danke schön. Guten Tag, Danke, Sir. Herr Schumann. Guten Tag, Sir. একটু জোরে বলেন, Herr Schumann. হ্যালো, Herr Schumann. Hello. আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, একটু জোরে বলেন একটু। Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke.
Where someone be spät ist es jetzt? স্যার আমি তো আসলে ক্লাস মিস করছি অনেকগুলা, বুঝতেছি না। ওকে, ইয়া এই আমরা দেখেন গত দিনে এই যে আর একটা ফর্ম শিখেছিলাম, তাই না? এই আপনাদের কোর্স বুকটা নেন একটু, কোর্স বুকটা নিয়ে আপনারা Seite 83 এ যান। আমাকে কি এখন শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শোনা যাচ্ছে? ইয়া, সরি, লোডশেডিং এর কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ওটা স্ক্রিনটা মানে দেখা যাচ্ছে না। না স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আমি শেয়ার করছি। এবার তোমাদের স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? ইয়া স্যার। ওকে, গুড। হ্যাঁ, এই কোর্স বুকটা নেন। কোর্স বুকের এই যে পেজ 83, 83 এই যে গত ক্লাসে আমরা এই যে টেক্সটটা শুনেছিলাম, তারপরে এখানে যে ডাটিভ ফর্ম, না এই যে নাউনের ডাটিভ ফর্ম, যেটা আমরা এই যে এটা গত সপ্তাহে দেখছিলাম। তাহলে এই একটা নাউনের আমরা কয়টা ফর্ম দেখছি? একটা নমিনেটিভ ফর্ম, একটা অ্যাকুজেটিভ ফর্ম, আর একটা ডাটিভ ফর্ম। এই তিনটে ফর্ম নাউনের, তাই না? এই নমিনেটিভ ফর্ম
বেস্টিমড আর্টিকেল সহ এই যে নমিনেটিভ ফর্ম, যখন একটা নাউন শিখি তখন তার এই নমিনেটিভ ফর্মটা আমরা মেমোরাইজ করি। আর তারপরে খেয়াল রাখতে হয় যে দেয়ার মাস্কুলিন যে নাউনগুলো সেগুলো অ্যাকুজেটিভে ডেন হয়, এগুলো খেয়াল রাখতে হয়। ডাটিভে ডেম হয়। ইয়া, তো নাউনের এই যে তিনটে ফর্ম, এই তিনটে ফর্ম কোন ফর্মটা কেমন এটা আমরা গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম। এই পর্যন্ত কি কারো কোথাও কোনো রকম জিজ্ঞাসা আছে যে ফর্মের ব্যাপারে? না। এখন যে জিনিসটা একটু খেয়াল করার ব্যাপার, ওইটা হচ্ছে যে একটা নাউন যখন সেন্টেন্সে ব্যবহার করবেন আপনি, তখন নাউনটাকে হয় নমিনেটিভ ফর্ম কিংবা অ্যাকুজেটিভ ফর্ম কিংবা ডাটিভ ফর্ম, এই তিনটে ফর্মের একটা ফর্মে ব্যবহার করতে হয়। এখন কখন কোন ফর্মে ব্যবহার করতে হবে এইটার কিছু নিয়ম কানুন আছে, যে এই ক্ষেত্রে নাউনটাকে এই ফর্মে ব্যবহার করতে হয়, এই ক্ষেত্রে এই ফর্মটাকে ব্যবহার করতে হয়। তো নমিনেটিভ এবং অ্যাকুজেটিভ কখন ব্যবহার করতে আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি, বোধহয় খেয়াল আছে। নমিনেটিভ ফর্মটা নাউনের এই নমিনেটিভ ফর্মটা কখন ব্যবহার করতে হয় খেয়াল আছে? যখন সাবজেক্ট হবে Yeah. নাউনটা যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয়, এবং সাবজেক্ট অবজেক্ট এই ব্যাপারগুলো ঠিক ওই বাংলাতে ইংলিশে ঠিক যেমন ঠিক ওই রকম। যদি নাউনটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় তাহলে নাউনটার নমিনেটিভ ফর্ম ব্যবহার করবেন। অ্যাকুজেটিভ ফর্ম কখন ব্যবহার করবেন? যখন নাউনটা যখন স্যার সেন্টেন্সের অবজেক্ট হয়, অবজেক্ট হবে। নাউনটা যদি সেন্টেন্সের অবজেক্ট হয় তাহলে সেখানে অ্যাকুজেটিভ ফর্ম ব্যবহার করবেন। এই দুটো আমরা আগে দেখিয়ে এসেছি, অলরেডি শিখে এসেছি। এখন হচ্ছে এই ডাটিভ ফর্মটা কখন ব্যবহার করা হয়। এখন মোটামুটি আমরা ওভার সিম্পলিফাইড ওয়েতে বলি, নাউনটার সামনে যদি নাউনটার সঙ্গে যদি কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হয় তখন নাউনটাকে ডাটিভ ফর্মে, তখন নাউনটা ডাটিভ ফর্মে বসবে আর কি। নাউনটার সামনে যদি কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হয় তখন নাউনটা ডাটিভ ফর্মে বসবে। প্রিপোজিশন ব্যবহার করলে অন্য ফর্মে বসতে পারে, তো সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসবো। আপাতত শুধু এইভাবে আমরা দেখে রাখি যে নাউনটার সঙ্গে কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করলে তখন নাউনটাকে ডাটিভ ফর্মে ব্যবহার করতে হয়। আমরা একটা 22 পেল একটা এক্সাম্পল নেই, তাহলে জিনিসটা আরো ভালোভাবে আপনাদের নজরে পড়বে, খেয়াল করতে পারবেন আরো ভালোভাবে। আমরা একটা সেন্টেন্স নেই, যেমন ধরুন যেমন ধরুন 22 পেল ছাত্রটা রুমের ভিতর একটা রচনা লিখছে। এই সেন্টেন্সটাকে আপনি জার্মানে বলতে চাচ্ছেন। দেখেন তো এই যে সেন্টেন্সের ভিতরে নাউন কোনটা কোনটা বলেন, আমি সেগুলোকে মার্ক করি। চারুলতা, ছাত্রটা এবং হচ্ছে রুম, রচনা। রচনা একটা নাউন, রুমও তো রচনা একটা নাউন। রুম একটা নাউন, রোম একটা নাউন। আর নাউন কোনটা আর আছে? রচনা স্যার। আর একটা নাউন হচ্ছে এই যে একটা রচনা। একটা রচনা, এই তিনটে নাউন না। এখন হচ্ছে ছাত্রটা, এই নাউনটা যে জার্মান সেন্টেন্সে
জার্মান সেন্টেন্স এটা কোন ফর্মে বসবে? তো ছাত্রটা আপনার নমিনেটিভ স্যার। না, এটা কি সাবজেক্ট সেন্টেন্সের নাকি? জাম্প করে গেলে তখন না, সরি এক মিনিট সরি। হ্যালো হ্যালো সরি ইয়া তো ছাত্রটা কোন ফর্মে এটা ঠিক করবেন কিভাবে? স্যার এটা মাস্কুলিন। না, ওইভাবে গেলে হবে না, সিস্টেমেটিক্যালি যেতে হবে। প্রথমে দেখতে হবে কি, এই যে সেন্টেন্সের এটা কি, এটা কি সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট? ছাত্রটা সাবজেক্ট এখানে স্যার। সাবজেক্ট, যেহেতু সাবজেক্ট তাই না, তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন যে এটা কোন ফর্মে বসতে হবে জার্মান সেন্টেন্সে? স্যার নমিনেটিভ। নমিনেটিভ ফর্মে বসতে হবে। এখন দেখেন নমিনেটিভ ফর্মে এখন ছাত্রটা কি মাস্কুলিন নাকি নয়ত্রুম, এটা তো জানতে হবে, এর তো কোনো বিকল্প নেই তাই না? ছাত্রটা কি মাস্কুলিন নাকি নয়ত্রুম নাকি এটা? মাস্কুলিন স্যার। মাস্কুলিন। তাহলে আপনি এইখানটা এলেন যে মাস্কুলিন, এটা নমিনেটিভ ফর্ম। আপনি বুঝতে পারলেন যেহেতু সাবজেক্ট, তারপর এটা মাস্কুলিন, আপনি এখানে এলেন। এখানে এসে দেখেন ডেয়ার হতে পারে, আইন হতে পারে, কাইন, মাইন, অয়ার, অনেকগুলো আছে তাই না? এখন কোনটা নেবেন ঠিক করবেন কিভাবে? কি ডেয়ার নেবেন নাকি আইন নেবেন নাকি কাইন নেবেন, কি নেবেন, কিভাবে ঠিক করবেন? ডেয়ার হবে। এখানে ডেয়ার হবে। এই যে ডেয়ার যে হবে এটা বুঝলেন কেমন করে? এইখানটাতে আমরা একটু ওভারলুক করে যাই, তখন আমাদের ওই এটা বুঝলেন কেমন করে যে ডেয়ার হবে? ছাত্রটা, ইয়েস, তা মানে দি স্টুডেন্ট, এবং ওটা করে ডে স্টুডেন্ট। এটা নির্দিষ্ট করে টা নির্দিষ্ট করে বোঝায়, এবং এটা হচ্ছে এই বেস্টিমটা আর্টিকেল আর কি। তাহলে জার্মান সেন্টেন্সে তাহলে এটা দেখেন এইরকম, যদি এইভাবে জিনিসগুলো দেখেন না, তাহলে দেখবেন যে জিনিসগুলো খুবই সহজ। ওই স্টেপগুলো যদি স্কিপ করে যায় তখন এই পরে যে খেয়াল থাকে না যেটা কেন হচ্ছে। এটা সাবজেক্ট, তার মানেই হচ্ছে এটা নমিনেটিভ ফর্মে বসবে, অর্থাৎ দেয়ার শিলার, এটা হবে ডেয়ার সুইলার। আর নমিনেটিভের ওখানে তো আমরা তো এই যে একটু আগে দেখলাম ডেয়ার আছে, আইন আছে। এই যে ডেয়ারটা কেন হবে এইটা ঠিক করলাম কিভাবে? ডেয়ারটা হবে তার কারণ হচ্ছে কি, এই যে টা বলছি না, এই টাটা হচ্ছে বেস্টিমটা আর্টিকেল। আচ্ছা, তারপরে একটা রচনায় এটা দেখা যায়, রুমটা পরে দেখছি। একটা রচনা,
এটা কোন ফর্মে বসাতে হবে? স্যার এটা হবে অ্যাকুজেটিভ ফর্মে বসবে এটা। প্রথমে হচ্ছে এটা কি সেন্টেন্সের অবজেক্ট স্যার। অবজেক্ট। এটা সেন্টেন্সের অবজেক্ট। সেন্টেন্সের অবজেক্ট মানে কোন জায়গায় গেলাম আমি? কোন ফর্মে বসাতে হবে? অ্যাকুজেটিভ ফর্মে বসতে হবে স্যার। তাহলে অ্যাকুজেটিভ। রচনাটা কি? এটা তো জানতে হবে। রচনাটা হচ্ছে মাস্কুলিন। একটি রচনাটা হচ্ছে হ্যাঁ। মাস্কুলিন। তাহলে আমরা আসলাম এই জায়গাটায়। এখন হচ্ছে যে ডেন হবে নাকি আইনেন হবে না কাইনেন কি হবে? কিভাবে ঠিক করবেন? আইনেম হবে স্যার। আইনেন হবে। আইনেন। অ্যাকুজেটিভ এবং এটা হবে আইনেন। Aufsatz. Einen Aufsatz. Ja? এই যে আইনেনটা যে হবে দেন হবে না, এটা বুঝলাম কেমন করে আমরা? আর এটা একটা আছে যে এই যে একটার একটা, উপরে সেজন্য বুঝলাম যে এটা einen Aufsatz। তারপরে হচ্ছে রুম। এইটা কি? এটা কি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট না কি এটা? এইটা হচ্ছে রুমটা। দেখেন তো কি প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় যে রুম কোথায় লিখছে স্যার? কোথায়? এই আচ্ছা, এখানে তার আরেকটা জিনিস দেখি একটু। সাবজেক্ট এই যে না, এই দেখেন তো এই সাবজেক্টটা সেন্টেন্সের ভিতরে কোন প্রশ্নের উত্তর? এটা কি প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়? কে লিখছে? কি? এই প্রশ্ন করে ঠিক করাটা বেশি সহজ আর কি। কে প্রশ্নের উত্তর সবসময় নমিনেটিভ হয়। এইটা দেখেন তো এটা কোন প্রশ্নের উত্তর? কি লিখছে এটা কি? এই কি প্রশ্নের উত্তর অ্যাকুজেটিভ হয়। নমিনেটিভও হতে পারে, সেটা আমরা পরে দেখব। কি? আর যদি দেখেন যে কোনো জিনিস কে, কি, কাকে, এই তিনটে বাদে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর, এই যেমন কোথায়, এই জায়গাটা আমাদের খুব সমস্যা হয়। তখন তার আগে একটা প্রিপোজিশন বসাতে হবে এই নাউনটার আগে। যদি কোনো নাউন সেন্টেন্সের ভিতরে কে, কি, কাকে এই তিনটে প্রশ্ন বাদে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর হয়, যেমন কেন এইখানে রুমটা কোন প্রশ্নের, কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর? কোথায়, তাই না? যখনই অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর হয় তখনই তার আগে একটা প্রিপোজিশন বসাতে হয়। তার মানে এখানে এই রুমের আগে এই সেন্টেন্সের ভিতরে অবশ্যই একটা প্রিপোজিশন বসাতে হবে। প্রিপোজিশন প্লাস ওই যে রুম, নোমেন। এখন এখানে প্রিপোজিশনটা তো অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে ইন। আর রুম হচ্ছে কি? সিমার। দেখেন আপনি বুঝতে পারলেন যে সিমারের আগে অবশ্যই একটা প্রিপোজিশন বসাতে হবে। আর যখনই আপনি ওর আগে প্রিপোজিশন বসালেন তখনই এই নাউনটাকে ডাটিভ ফর্মে ব্যবহার করতে হবে। এই হচ্ছে ডাটিভের ব্যবহার। এখন আপনাকে দেখেন রুমটা কি মাস্কুলিন নাকি নয়ত্রুম না কি? এটা স্যার নয়ট্রুম। নয়ত্রুম। তো নয়ত্রুমে তাহলে দেখেন এই লিস্টে তাহলে এর ডাটিভ ফর্মটা কেমন? ডেম। ইন ডেম। ওই ইন ডেমটাকে সংক্ষেপে ইম লেখে আর কি, না? এইভাবে কোনটা কোন ফর্মে বসবে, নাউনের আগে প্রিপোজিশন বসবে কিনা এইভাবে ঠিক করবে। আর প্রিপোজিশন বসালে তখন নাউনটাকে এই ডাটিভ ফর্মে ব্যবহার করবে। ঠিক আছে? তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে?
আর এই যে দেখছেন না, ডিয়ার সুইলার, আইনেন আউটজার্স, ইনডেম সিমার, এইগুলো ইম সিমার, এইগুলো হচ্ছে সেন্টেন্সের সব এক একটা অংশ। আপনি যে কোনো অংশ দিয়ে শুরু করতে পারেন। কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? যদি ডেয়ার সুইলার দিয়ে যদি শুরু করেন, ডেয়ার সুইলার schreibt, কি বলেন? schreibt einen Absatz in den Zimmer. einen Aufsatz in dem Zimmer। এইভাবে আপনি ঠিক করবেন যে যে নাউনটাকে আপনি ব্যবহার করছেন সেন্টেন্সে ওটা কোন ফর্মে বসবে, নমিনেটিভ নাকি অ্যাকুজেটিভ নাকি ডাটিভ। ঠিক আছে? নাকি কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? কারো জিজ্ঞাসা আছে? নাই না? ওকে, তাহলে আমরা এই প্রিপোজিশনগুলো দেখি যে প্রিপোজিশনের পরে সবসময় ডাটিভ বসে। এই হাউস বাই ইয়া, এই যে প্রিপোজিশনগুলো হাউস বাই মিট না, এই যদি কোনো নাউনের সঙ্গে এই প্রিপোজিশনের কোনো একটা প্রিপোজিশন বসান তখন আপনার এই নাউনটাকে ডাটিভ ফর্মে বসাতে হবে। ওকে, তো এইবার এই প্রিপোজিশনের মিনিংগুলো কেমন এটা আমরা দেখব। আপনারা আপনাদের বইটা নেন একটু, কোর্স বুক নিয়ে ফিয়ারো নাকসিকে যান একটু। যাইতে ফিয়ারো নাকসিক গিয়েছেন সবাই? জি স্যার। এই ফিয়ারো নাকসিকের এইটা একটু কমপ্লিট করেন। এখানে দেখেন 6টা ছবি আছে, এই যে আ, বে, সি, ডি, ই, এফ, এই 6টা ছবি আর তার নিচে আপনার 6টা সেন্টেন্স আছে। আপনারা দেখেন তো কোন সেন্টেন্সটা কোন ছবির সঙ্গে ম্যাচ করে, জাস্ট ম্যাচ করেন। দু একটা হয়তো বোঝা যাবে, দু একটা হয়তো একটু আন্দাজে বসাতে হবে, তো বসান, জাস্ট কোনটার সঙ্গে ম্যাচ করে দেখেন, তারপর আমরা একসঙ্গে দেখি। ইয়া, কমপ্লিট হলে বলবেন।
সো fertig, কমপ্লিট সবার? মিলিয়েছেন? Ja, Nummer A. আতে কি দিলেন? স্যার নম্বর আতে স্যার আটা স্যার ডে ছবির সাথে মিল আছে। না, এই যে ছবিটা, এটা কোন সেন্টেন্সটা ম্যাচ করে? ফেয়ার। Fear. ছবিটা ফেয়ার। Hier. Tom geht heute schon um 9 Uhr zur Bank. এই যে এখানে দেখেন, এই যে zur Bank, হ্যাঁ ঠিকই লিখছেন, ওটা ঠিকই ম্যাচ করেছেন। zur Bank, এই যে zuরটা, এই zu der, এই zu derটাকে একসঙ্গে zur বলা হয় আর কি, সংক্ষিপ্ত আকারে। zuরটা হচ্ছে zu der। এখন দেখেন, তার মানে ছোয়ারটা হচ্ছে দুটো শব্দের একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, না? এই দেখেন, এর ভিতরে ছু প্রিপোজিশনটা আছে, এই যে ছু। এখন ছবিতে দেখেন তো ছু এর মিনিংটা তাহলে কেমন বলে মনে হচ্ছে, কি মনে হচ্ছে? টু, না? ব্যাংকে যাচ্ছে, টু, এই যে ব্যাংকে যাচ্ছে, যে টম গেট হয়টে গোয়িং টু ব্যাংক, না? তাহলে ছু হচ্ছে টু। বেতে কি দিলেন? Eins. Am Nachmittag geht Julia zum Chef. Richtig. হচ্ছে zum Chef। এখানেও আপনার ছুমটা, ওইটা হচ্ছে zu dem Chef। এই zu demটাকে আপনার একসঙ্গে ছুম লেখায়। ছু এর অর্থ তো টু, না? তো টু বলতে কোনো ব্যক্তির কাছে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে, এরকম জায়গায় যখন বোঝায় তখন টু অর্থে ছু ব্যবহার করা হয়। ওকে, ছেতে কি দিলেন? 5. Das Gespräch in der Bank dauert, না? দেখেন তো ইনের মিনিংটা কেমন ছবি দেখে। ইন তো ইন, না? ইন দ্য ব্যাংক। ওকে, ডেটা কি দিলেন? Drei. 3. Drei. Ist Julia beim Chef? Beim Chef. Beim Chef. এই বাইমটা, এটাও হচ্ছে বাই আর ডেম, এই দুটোকে একসঙ্গে বাইম বলে আর কি। তাহলে এখানেও দেখেন একটা প্রিপোজিশন আছে, বাই। এই বাই এর মিনিংটা কেমন বলে মনে হচ্ছে? শেফ তো সঙ্গে সাথে। জি, বসের সাথে দেখা করব। সাথে, সাথে বা at the place of, তার ওখানে, আমরা বাংলা যেরকম বলি ওখানে, তার ওখানে আসে। এই যে বাই হচ্ছে উইথ বা at the place of, in care of, কারো ওখানে, না? এটা হচ্ছে বাই। এটা কি দিলেন? Zwei. হয় টম কম্ট আউস দেয়ার বাঙ্ক। তাহলে আউসের মিনিংটা কেমন দেখেন তো?
আউস হাউস থেকে দেয়ার হাউস দেয়ার বাঙ্ক। হাউসের মিনিংটা কেমন? বাইয়ের অর্থটা আমরা এখানে পেয়েছি। হাউসের অর্থটা কেমন? হাউস হচ্ছে কোনো জায়গা থেকে আর কি। থেকে, ফ্রম না? ফ্রম। তাহলে হাউসের অর্থটাও পেলাম আমরা ফ্রম হাউস। ফ্রম, ওকে। হাউসের এফটা কি দিলেন? Sechs. ইউলিয়া কম্ট ফর্ম শেফ। এই ফর্ম শেফ, এটাও আপনার এই ফর্মটা ফন ডেম, এই দুটো একসঙ্গে ফর্ম। তাহলে এই ফর্মটাও পেলাম আমরা। দেখেন তো এখানে ফনের মিনিংটা কেমন, ছবি দেখে কি মনে হচ্ছে? ফ্রম না? আচ্ছা, এখন একটা জিনিস দেখেন, এই আউস মানেও কিন্তু আমরা ফ্রম বলে এসেছি, তাই না? আর ফন মানেও ফ্রম। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? ছবি দেখেন তাহলে বোঝা যাবে পার্থক্যটা কোন জায়গায়। আউস মানে হচ্ছে ফ্রম ইনসাইড, ভিতর থেকে। এই দেখেন, রুমের ভিতর থেকে আসছে, ব্যাংকের ভিতর থেকে। আউস না, ব্যাংকের ভিতর থেকে আসছে। আর ফর্ম শেফ মানে কারো ব্যক্তির কাছ থেকে বা কোনো ডিরেকশন থেকে, ওই দিক থেকে, ঠিক ভিতর থেকে, এই অর্থে না। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফন। ওকে, তাহলে এই চারটের মিনিং তো আমরা এখানে পেলাম। চারটের মিনিং পেলাম। আর কয়েকটা, এই যে মিটের অর্থ হচ্ছে উইথ, আর একটা অর্থ হয় বাই। যেমন ধরুন zum Beispiel sie lernt Deutsch mit dem Freund, বন্ধুর সঙ্গে। এই উইথ আর মিটের আর একটা অর্থ হয় বাই। যেমন ধরুন wir fahren mit dem Zug, আমরা ট্রেন যোগে যাব। এই মিট না? নাফের অর্থ হচ্ছে, একটা অর্থ হচ্ছে টু, ওই টু যেরকম টু, ঠিক ওই টু। তো পার্থক্য হচ্ছে wir fahren nach ঢাকা। কোনো জায়গার নাম যখন বোঝায় তখন আর কি টু, তখন নাক। আর কোনো জায়গার নাম না বোঝালে তখন আপনার ছু। এই যে ছু ডেম শেফ বা ছু ডেয়ার বাঙ্ক, এরকম। নাকের আর একটা মিনিং হয় হচ্ছে আফটার, পরে। এই যেমন ধরুন nach dem Unterricht gehen wir ins Theater. যে নাক, আফটার। তারপরে হচ্ছে জাইটের মিনিং হচ্ছে সিন্স বা ফর, সময় বোঝাতে, যাবত বা থেকে। যেমন ধরুন zum Beispiel wir lernen Deutsch seit
Monaten, আমরা 2 মাস যাবত 2 মাস যাবত জার্মান শিখছি, না? এটা হচ্ছে যাবত, for 2 months, আর একটা হচ্ছে since, থেকে। যেমন ধরুন wir haben Unterricht seit 3 Uhr। আমাদের 3টে থেকে ক্লাস আছে, আমাদের ক্লাস চলছে আমাদের 3টে থেকে, না? seit, আরটা হচ্ছে gegenüber। gegenüber হচ্ছে অপোজিট টু, মুখোমুখি। যেমন ধরুন zum Beispiel das Haus liegt gegenüber dem Park। বাড়িটা পার্কের মুখোমুখি, পার্কের সামনে অবস্থিত। তো এই হচ্ছে প্রিপোজিশন গুলো, যাদের পরে সবসময় এই প্রিপোজিশন সহ যে নাউন ব্যবহার করা হবে, ওই নাউনটাকে ডাটিভ ফর্মে ব্যবহার করতে হবে, ডাটিভ ফর্মে বসবে। ওকে, haben Sie Fragen? কোনো জিজ্ঞাসা কি আছে? স্যার মিটের সাথে আরেকটা অর্থ কি জানেন? ওই যে বাই, এই যে চুক, বাই ট্রেন, আমরা ট্রেন যোগে যাব। স্যার জি স্যার এখানে নাক প্রিপোজিশন, যেটা নাক, স্যার আপনি বললেন যে কোনো নাউনের আগে নাকটাকে ইউজ করতে, তাই না? না না, কোনো নামের আগে, নাম যেগুলো প্রপার নাউন, যেগুলো যেমন ঢাকা, তারপরে ডয়েটল্যান্ড, বাংলাদেশ, এরকম কোনো প্রপার নাউন যেগুলো, সেইখানে তার আগে নাক বসে। ও ঠিক আছে। আর প্রপার নাউন না হলে কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান, সেখানে চু বসে। ওকে, তাহলে আমরা এখন একটা ব্রেক করি, machen wir Pause 10 Minuten und dann geht es weiter.